اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں تلاوت کر رہا تھا مغرب کی، نماز پڑھ رہے تھے ہم لوگ، تو دوسری رکعت میں تلاوت کرنا بھول گیا ہوں، تو نماز میں نے مکمل کی، اب سجدہ صف جو ہے وہ لازم ہو گیا؟ تلاوت ساری فاتحہ بھی نہیں کی اور آگے سورت بھی نہیں کی؟ نہیں، فاتحہ بھی نہیں کی اور سورت بھی نہیں کی، لیکن میں نے منہ میں پڑھ کے تو مکمل کی نماز۔ یعنی پڑھی ہے لیکن اونچی نہیں پڑھی تھی؟ اونچی نہیں پڑھی، ہاں جی، تلاوت نہیں کی، یعنی کہ اونچی آواز سے۔ جماعت کروا رہے تھے آپ گھر پہ؟ جی جماعت ہو رہی تھی۔ سجدہ سہوا کر لیا ہے؟ ہاں جی کر لیا تھا میں نے۔ ہوگی نماز ہوگی جی۔ اچھا، یعنی کہ کرنا چاہیے؟ جی کرنا چاہیے، کیونکہ جن نمازوں میں تلاوت جہرن ہے نا، 3 نمازیں مغرب، عشاء اور فجر، ان میں امام کے اوپر تلاوت جہرن واجب ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا اور جی۔ جہاں واجب ہے ترک واجب سے سجدہ سہو آتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، پہلی میں نے کر لی تھی، دوسری میں نے پڑھی ہے لیکن اونچی آواز سے نہیں پڑھی، تو نماز کے بعد پھر میں نے سجدہ صاف کر لیا۔ نہ تو نماز نہیں ہونی تھی، اور پڑھ لی ہے ایسا پڑھی ہے تو سجدہ سہو واجب ہے، تو سجدہ سہو سے نماز ہو گئی۔ اگر پیچھے مقتدی نے یاد کرانا ہو تو وہ کیسے کرائے؟ کوئی لفظ اونچی آواز میں ایک پڑھ دے۔ اچھا بس ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے، میری وہ ہیں اہلیہ ہیں، وہ اونچی بول دیتی ہیں، کوئی آیت بول دیتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، اشراق کی نماز جو ہے وہ 4 ہیں یا 2 ہیں، اور اگر 4 ہیں تو اکٹھے پڑھی جا سکتی ہیں؟ دو رکھتے ہیں جی، اشراق جو طلوع آفتاب کے 10 منٹ بعد پڑھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 رکعتیں پڑھتا ہے اشراق اللہ سے حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر کوئی 4 پڑھنا چاہے تو 2 پہلے اشراق کے پڑھ لے اور پھر 2 الگ نفل پڑھ لے، شکرانے کے پڑھ لے۔ اشراق کے ویسے 2 نفل ہیں۔ اچھا 2 ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، یہ بھی ہو گیا جی۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر سجدے والی صورت نماز میں پڑھیں تو سجدے کا کیا حکم ہے؟ سجدے والی صورت نماز میں پڑھیں تو جہاں سجدے کی آیت ختم ہوئی ہے وہیں پر سیدھا سجدے میں چلے جائیں، رکوع چھوڑ کر کے، اور 3 تسبیح پڑھ کر سیدھا اوپر کھڑے ہو جائیں اور وہیں سے آگے شروع کر دیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ اکثر جب ہم تراویحیں پڑھتے ہیں تو اس میں ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی۔ جہاں سجدے کی آیت آ گئی ہے وہیں پر آپ سجدے میں چلے جائیں، سیدھا ہی رکوع چھوڑ کر سیدھا ہی۔ تو جب 3 تسبیح پڑھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائیں اور پھر وہیں سے آگے شروع کر لیں۔ اگر آگے پڑھنا ہے تو ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ زیادہ صحیح راجع یہی ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ جہاں آیت سجدہ آپ نے پوری کی ہے جی، اگر وہیں آپ نے آگے نہیں پڑھنا تو رکوع میں چلے جائیں اور سجدہ تلاوت کی نیت بھی کر لیں، تو اب اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں جی، لیکن آگے نہیں پڑھنا، ادھر ہی جا کر ادھر اسی آیت پہ سجدے پہ چلا جانا ہے، آخری لفظ پہ۔ جی۔ اچھا، اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ نے گھر لیتے ہیں، اپنی رہائشی جو گھر ہوتا ہے، وہ آپ نے اپنی نیت تو کی رہائش کی، لیکن جب گھر بن گیا تو پھر آپ نے وہ دے دیا کرائے پہ، رینٹ پہ، ٹھیک ہے، جی۔ آپ نے رینٹ پہ دے دیا۔ اچھا، اب یہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کا کرائے کا کتنا نصاب ہے، کہ کتنا کرایہ آپ اکٹھا کر لیں تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ہاں، کرایہ کا دیکھو نا جی، آپ کو مثلاً کرایہ جو ہے وہ ایک مثال 20,000 روپیہ مہینہ مل رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ 20,000 روپیہ مہینہ، تو اگر یہ 20,000 ملتا جا رہا ہے اور آپ کو، اور دوسری طرف سے آپ کے گھر کے اخراجات چل رہے ہیں، تو یہ 20,000 روپیہ جو ہے نا، یہ سال کے اینڈ پہ، مثلا آپ نے ابھی محرم میں دیا ہے، آپ نے رینٹ پہ مکان دیا ہے محرم میں جی، ٹھیک ہے، تو اگلے محرم تک آپ کے پاس جو کرایہ، مکان کا کرایہ ہے، اس کی رقم آپ کے پاس کتنی جمع ہے؟ اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو وہ پہنچ گئی ہے تو آپ نے اس میں سے زکوٰۃ دے دینی ہے، اور اگر نہیں پہنچی تو زکوٰۃ نہیں دینی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک طرف مکان کا کرایہ بھی آ گیا، سال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کے پاس اور بھی کوئی آمدن تھی، اس میں سے بھی پیسے آتے رہے جی۔ اور یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں پیسے مل کر نصاب ہو گیا تو پھر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، یعنی کہ ہم نے حساب لگانا ہے کہ اگر ایک سال میں ہمارے جو بھی پیسے اکٹھے ہوئے ہیں،
وہ 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर होने चाहिए या इससे ज्यादा? 7.5 तोले सोने के बराबर तो मुश्किल है, क्योंकि 52.5 तोले चांदी के बराबर होने चाहिए। चांदी के पैसे कम होते हैं ना। अच्छा 52.5 तोले चांदी के बराबर भी अगर नकदी आपके पास हो और साल उस पर गुजर जाए और आपने कर्जा भी ना देना हो, आपकी जरूरियात जिंदगी से ज्यादा हो, तो उसके ऊपर ज़कात आ जाएगी। बेशक आप उसमें से खर्च भी कर रहे हैं। जी, खर्च करने, हाजी साहब, खर्च करने के बाद जो बचती जा रही है, बचते जा रहे हैं ना पैसे, जो खर्च हो गए वो हो गए, उनको अपने अकाउंट नहीं करना। ठीक है, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपका किराया आ रहा है 20,000 रुपया जी, उसमें से हाजी साहब आपने 10,000 रुपया आपका खर्च होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है जी, 10,000 रुपया आपका महीने का खर्च होता जा रहा है और 10,000 रुपया आपका जमा होता जा रहा है। तो ये 10,000 जो महीना जमा होता जा रहा है, इस पे साल के बाद ज़कात आएगी अगर ये निसाब को पहुंचता है। और जो आपका 10,000 हर महीने में खर्च होता जा रहा है, उस पे ज़कात नहीं है। नहीं तो अगर वो पूरा 20,000 ही खर्च हो जाता है फिर इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसका मतलब है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर पूरा 20,000 खर्च हो जाता तो कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। इसका मतलब ये कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारी बचत कितनी हुई है 1 साल के बाद। जी जी जी, बचत पे है, निसाब को पहुंचने पे है। अगर सारे खर्च हो रहे हैं तब बात खत्म। अगर आधे खर्च हो रहे हैं और आधे बच रहे हैं, लेकिन जो बच रहे हैं वो निसाब को नहीं पहुंच रहे, तो फिर भी ज़कात नहीं है। मसलन आजकल चांदी अगर 1,000 रुपए भी लगा रहे हैं तो 52.5 तोले चांदी के 52,500 ही बनेगा जी। ठीक है जी, और 52,500 रुपया आपके पास किराए का नहीं बचा हुआ, बल्कि 50 बचा हुआ है और आपके पास पड़ा हुआ है, और आपके पास पड़ा हुआ है तो उस पे ज़कात नहीं है। हाँ, अगर एक तरफ 50,000 रुपया भी है और एक तरफ खतून, आमतौर पर खतूनों के साथ ये मसला होता है, उनके पास कुछ चांदी थोड़ी सी है या उनके पास आधा तोला भी सोने का है, फिर भी ज़कात आ जाएगी। ठीक हो गया जी, समझ गया। 50 पर भी ज़कात आएगी और आधे तोले सोने पर भी ज़कात आएगी। और यही हुक्म जो है वो मकान के लिए भी, जैसे आपने कोई प्लॉट लेके रखा हुआ है और प्लॉट की कीमत आपकी तकरीबन 10 लाख है। प्लॉट अगर आपने लिया है, हाँ, प्लॉट अगर लेकर रखा हुआ है, उसको किराए पे दिया हुआ है, तो उसके किराए पे ज़कात आएगी अगर वो निसाब को पहुंचता है। और अगर खाली प्लॉट पड़ा हुआ है तो फिर उस पे ज़कात आएगी तिजारत की नीयत से अगर खरीदा है, और अगर रिहाइश के लिए खरीदा है तो चाहे वो 20 साल पड़ा रहे, उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। और अगर तिजारत की गर्ज से खरीदा तो फिर क्या उसका निसाब है? फिर वो मसलन आपने 5 लाख का खरीदा है तो वो 5 लाख जो अब आज खरीदा है 5 लाख का, आज इस महीने में, यानी मुहर्रम लगा रहे हैं आप, मुहर्रम के महीने में खरीदा है 5 लाख का, और अगला साल जब मुहर्रम का महीना आ जाएगा तो वो हो गया 10 लाख का, तो आपको 10 लाख के ऊपर ज़कात आएगी। अगर प्लॉट की कीमत नहीं बढ़ती तो फिर भी उस पे आएगी तो सही, क्योंकि 52 तोले से ज्यादा है वो। हाँ, पर मैं एक मिसाल दी, अगर नहीं बढ़ी, वही 5 लाख ही पड़ा रहा है तो 5 पे आ जाएगी बस। अगर खुदा न खास्ता नीचे आ गया, 4 का हो गया तो 4 पे ज़कात आ जाएगी। बस सही है जी, समझ आ गई है। लेकिन ये आपको जो ज़कात आ रही है, ये देखना है कि आपके ऊपर कोई कर्जा ना हो जी, और अगर कर्जा है तो वो कर्जा निकाल के फिर वो बाकी जो बचते हैं उसको ऊपर, मसला आपके ऊपर, आपके वो प्लॉट की कीमत 5 लाख है, ठीक है जी, और आपके ऊपर 1 लाख रुपए कर्जा भी है जी, तो आपने 1 लाख कर्जा उसमें से यानी अपने जहन में निकाल कर 4 लाख की ज़कात देनी। नहीं वो तो हम निकालेंगे नहीं ना, इसलिए अगर वो बेचेंगे तो फिर हम उधार देंगे ना। नहीं, बेचने की बात नहीं होती, कर्ज की बात है। जिस वक्त ज़कात दी जा रही ना, उस वक्त उस ज़कात मुज़क्की के ऊपर जो है ना, जितना कर्जा है उसको निकालना होता है। तो आपकी बात ठीक है, वो निकालना तो होता है, लेकिन हमने वैसे दिया तो नहीं ना, अमलन तो नहीं दिया है ना, आपके ऊपर है तो सही ना। ठीक है, यही तो शरीयत ने सहूलत दी है ना आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, ये जो भी चीज है, प्लॉट है, मकान है, इसकी जात के ऊपर तब किराया का जब आपने तिजारत की नीयत से खरीद के रखा हुआ है जी, और घर की नीयत से प्लॉट खरीदा है या घर बनाया है, तो उसकी फिर आमदन पे आती है ज़कात की। मैं समझ गया हूँ, ठीक हो गया। पे आती है जबकि वो निसाब को पहुंच जाए, वही माल या और माल मिला के निसाब को पहुंच जाए तो फिर ज़कात आएगी। और अगर निसाब को
वो भी और दूसरा आमदन भी मिला के नहीं पहुंच रही है तो फिर उसकी ज़कात नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, एक बात ये ध्यान में रखें कि मसलन आपके पास आपने ज़कात निकालते हैं, उसमें क्या है रमजान शरीफ में जी अब आपके पास आपने रमजान गुजर गया, उसमें ज़कात दे दी थी, ठीक है। जी अब आगे चलते चलते शवाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम, ये 3 महीने गुजर गए, बीच में आगे मुहर्रम आ गया। मुहर्रम में आपने कोई चीज प्लॉट खरीदा या कुछ मकान खरीदा है, जी। उसको दे दिया किराए के ऊपर, ठीक जी। है। अब अगला फिर रमजान आ गया, ठीक है। और रमजान आने पर आपके पास पहले से निसाब मौजूद था, जी पहले से आप साहिब निसाब हैं। हाँ जी तो अब जो आपके मकान के या प्लॉट जो मुहर्रम में लिया है ना, उसके ऊपर अब साल गुजरना जरूरी नहीं, बल्कि अब आप उसकी ज़कात अभी रमजान शरीफ में पहले वाले निसाब के साथ देंगे। ठीक हो गया जी, ठीक है। ठीक है जी। जी जी सदक़ल्लाहुल अज़ीम।